दर्शक बंधु अस्वस्थ गछ गोटे एमिति वृक्ष जहाकू जदि आमे आम घर पाखरे कि घरे उठिबार देखे तो तुरंत ताकू ओपाड़ी देई फोपाड़ी देई थाउ। कोन आपण भी एमिति करिसंती? कोन आपण केबे अस्वस्थ गछर महत्व विषय रे सुनिचंती? एवं हिंदू धर्म रे वृक्षर महात्म्य विषय रे केते कोन जानिछंती आपण? बंधुगण, आपण जानिछंती अस्वस्थ वृक्ष आपणकर बहुत सारा समस्यार अंत करि परिबो। जेतेबेले आपणक भाग्य आपणक हितरे जाउ नथिबो किंबा आपणकु जीवन रे बहु प्रकारर असुविधार सामना करिबाकू पडुथिबो तो केवल अस्वस्थ गछर शरणकू गले आपणक सबु समस्यार समाधान हेई परिबो। बंधुगण, आपण जानंती अस्वस्थ को कलिजुगरे साक्षात देव वृक्ष बोली माना जाए। आहुरी मध्य शास्त्र रे अस्वस्थ वृक्ष को अनेक महत्व दिया जाइछि एवं अस्वस्थ वृक्ष को छुई एही मंत्रटी कहिदेले आपणक सबु इच्छा तुरंत पूर्ण हेबो। आजी आमे ए भिडियो रे आलोचना करिबा जे अस्वस्थ वृक्षर पूजा केउ भली भाबरे करा जाई थाए। अस्वस्थ वृक्ष को छुई केउ चारोटी शब्द माने केउ मंत्र कहिदेले आपणक सबु इच्छा पूर्ण हेबो, सबु समस्यार अंत घटिबो। अस्वस्थ को पूजा कले केउ केउ फल प्राप्त हुए एवं जेउ लोक माने एहा कहंती जे अस्वस्थ गछ मूलरे भूत प्रेतर वास रही थाए तो ए कथारे केते सत्यासत्य अछि? एहा छडा एमिति केउ काम अछि जहाकू अस्वस्थ गछ मूलरे केबे भी करिबा उचित नुहे? जानिबा पई भिडियोटी को पूरा निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनलटी को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करी दियंतु। बंधुगण, अस्वस्थ को कली जुगरे साक्षात देवरूपी वृक्ष बोली कुहा जाइछि। श्रीमद् भगवत गीतार एक श्लोक रे श्री कृष्ण निजे कहिछंती जे वृक्ष मध्यरे मु अस्वस्थ वृक्ष अटे। एहा व्यतीत अथर्व वेद एवं छांदोजग उपनिषद रे अस्वस्थ वृक्ष को देवता मानकर स्वर्ग बोली कुहा जाइछि। जदि आपण भगवत गीता को ध्यान रे पढ़िबे तो जानि पारिबे कि अस्वस्थ गछर मूल भागरे ब्रह्मा, मध्य भागरे विष्णु एवं अग्र भागरे महादेव निवास करती एवं लक्ष्मी नारायण साक्षात रूपरे अस्वस्थ वृक्ष रे ही निवास करती। केवल भगवत गीता नुहे, स्कंध पुराण रे मध्य स्वयं नारायण कहिछंती अस्वस्थ गछर मूलरे विष्णु भगवान, मध्य भागरे कृष्ण भगवान, अस्वस्थ गछर शाखारे नारायण, पत्ररे श्रीहरि एवं फलरे सबु देवादेवी निवास करती। तेणु अस्वस्थ वृक्ष कलिजुगरे सर्वजन पई कल्याणकारी वृक्ष अटे एवं हिंदू धर्म अनुसारे अस्वस्थ गछ को पूजा कले सबु प्रकारर मनोकामना पूरा हुए। बंधुगण, जेउ लोक माने कहंती कि अस्वस्थ गछरे भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति वास करती तेबे जानी रखंतु केवल सप्ताहरे रविवार दिन ही अस्वस्थ गछरे दरिद्रतार वास होइथाए। तेणु शास्त्र रे रविवार दिन अस्वस्थ गछर पूजा करिबा पई मना करा जाइछि। रविवार दिन अस्वस्थ मूलरे जल चढ़ाइबे नाही किंबा अस्वस्थ गछ को पूजा करिबे नाही। बंधुगण, जदि आपणक घरे केबे अस्वस्थ गछ उठे तेबे ताकू आपण काटिबाकू चाहुचंती तेबे रविवार दिन अस्वस्थ गछ को काटंतु। एथिरे दरिद्रता आपणक घरु दूर होई जिवो। शास्त्र अनुसारे जणे व्यक्ति को निज जीवन काल मध्यरे कम से कम गोटे अस्वस्थ गछ निहाती लगाइबा उचित। बंधुगण, जदि वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू देखा जिवो तो दुनिया रे जेते भी गछ अछि सेथि मध्यरु अस्वस्थ गछ एकमात्र गछ जिए कि 24 घंटा अम्लजान छाड़ी थाए। एहा व्यतीत अस्वस्थ गछरे केतेक प्रकारर औषधीय गुण मध्य भरी रहिछि जहा केतेक असाध्य रोग को भल करि थाए। बंधुगण, जदि आपण शास्त्र को भल भाबरे पढ़िबे तो जानि परिबे कि अस्वस्थ गछर मूलठू पत्र जाए भगवान वास करिथांती। रविवार को छाड़ी जदि आपण अन्य केउ बाररे अस्वस्थ गछ को काटिबा पई चाहुछंती तो एथिरे आपणक
ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଧିବିଧାନର ସହ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗଛକୁ କାଟିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କେବେ ଓ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାର ପରିକ୍ରମା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର 5 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଣାମ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପର ନାଶ ହେବ, ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିଦିନ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ପାଣି କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହ ସବୁ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବ। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ତୀର୍ଥ ଯାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣର 118 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରଦୃଷ୍ଟିର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଥିବା 7.5 ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିରାଶାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସତ ମନରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ, ତେବେ ନିହାତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏମିତି କେହି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ବିଛଣା ତଳେ କିମ୍ବା ତକିଆ ତଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଚେରକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ
ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସବୁ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ବସି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ବସି ଅଶ୍ୱସ୍ଥର 11ଟି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରର ଗୋଟେ ମାଳ ବନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ସଙ୍କଟ ଓ ଦୋଷର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗରିବତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 10ଟା ବେଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ଜଳରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଲ ନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। କେବେ ବି ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଠିକରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଲାଭ ନ ହୋଇ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସବୁ ଶନିବାର ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପତ୍ର ନେଇ ସେଥିରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଦୋକାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଶନିବାର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସେହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ସତ ମନରେ ମାନିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।